عبد الله سنة وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين كن وأصحابه وذرية رسول الله أجمعين سنة الخلفاء الراشدين أئمة المجتهدين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين والشهداء المرزوقين والصوفية المحققين والملائكة المقربين سنة آبائنا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا لمشايخنا لأساتذتنا لأهلنا لأسرنا قراباتنا ولمن أحسن إلينا ولمن حكم علينا ولمن وصلنا بالأنباء عمر هذا المسير بالوصول لهذا الكتاب من حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وانصري وفري المشي ولا رمش هذا الكتاب كجي أحمد بن جنبس وانصري وفري المشيخ الأروالدي سرجي محمد هاشم بن عبد المجيد وانصري وفري المشيخ والأرواح اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة غشاهم وانظر رحمته يعني درجات في الجنة من أسرار منوارهم ونعم بركاتهم نفاتهم في الدنيا والآخرة واغفر لنا ووالدينا أهلنا من أنسنا إلى المسلمين رحمهم وشيم الله شيم الله طول عمرنا في طاعة الله في طاعة رسول الله وارزقنا ظلم عافية ظاهرة باطنة دائمة ومن العافية ومن العافية الشكر عافية الناس الله فلنقل من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة من شر كل شر من كل شيطان رجيم من كل شيطان مريض إن الله يرزقنا ظلم علما نافعا وعملا صالحا تقبل وقلبا خاشعا سليما حياة طيبة وحسن خاتمة في خير في العافية وبارك من أهل جمع مباركة في الدين والدنيا الآخرة على هذه النية على كل نية صالحة نافعة جامعة حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ما عملت في هذه السنة الباقية مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جراءتي على معصيتك اللهم فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملته فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فاسألك يا الله يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت الأبدي
القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك اللهم العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Yakin pada udah baca doa akhir tahun awal tahun kita baca bareng-bareng biar diijabah oleh Allah dikabulkan. Ini sekarang pelajaran apa nih? Minhajul Abidin. Gimana tadi nalarnya? Masih tentang 4 penyakit tuh ya? Iya, hah? Gak kelar-kelar. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 penyakit yang jadi sumber kehancuran manusia. Pertama, panjang cita-cita. Kedua, isti'jal. Ketiga, hasad. Keempat, kibir. Efeknya udah dikasih tahu Imam Ghazali. Kalau panjang angan-angan, panjang cita-cita, efeknya malas ibadah, malas tobat, sibuk sama dunia, kemudian hatinya keras. Kedua, penyakit isti'jal, terburu-buru. Ya, efeknya apa? Efeknya bahwasanya dia bakalan gagal sebelum waktunya karena kepengen cepet, bosan berdoa. Ya, udah putus asa, udah gitu gampang nyumpain orang, kemudian hilang rasa adilnya, waroknya. Nah, penyakit yang ketiga, penyakit hasad. Kalau orang hasad, ibadahnya rusak. Ya, kenapa? Yang dipikirin bukan karena Allah, karena manusia. Kemudian mendorong orang berbuat jahat, zalimin orang lain. Kemudian dia capek ibadat tapi sia-sia, nggak ada pahalanya. Ya, kemudian buta hatinya, ya nggak bisa ngelihat kebenaran karena dia hasad sama orang. Yang terakhir, terhalang dan terabaikan di antara manusia. Orang nggak demen sama dia, ya hasad mulu. Kemudian yang terakhir adalah kibir, kemarin terakhir. Ya, apa efeknya orang kibir? Al-himan anil haq, terhalang daripada kebenaran. Orang sombong nggak mau lihat kebenaran. Ya, orang sombong nggak bakal menerima kebenaran dari orang yang dia anggap lebih rendah dari dia. Kedua, dia terhina dan tersiksa. Ya, terhina kenapa? Karena orang lain nggak demen dia dengan sombongannya. Ya, tersiksa, merasa diri hebat padahal nggak ada apa-apanya. Kemudian apa yang terjadi? Dia dibenci dan dimurka oleh Allah dan oleh makhluk-makhluk lain. Yang terakhir, dapat ancaman Allah, nanti di yaumil kiamah bakalan diadab, masuk neraka. Itu ya. Fa'alam itu. Fa'in qulta fa idza kana al-amru bi hadhihi al-manzilati min afati hadhihi al-khisal. Ya, kalau engkau katakan, ya,
Fa idza kana al-amru, perkara ini bihadil manzati min afdil hadil ihsan, yang mana udah terangin tadi kejelekan-jelekannya, efek-efek buruknya itu 4 perkara, ya, waluzumit tahaffuzi minha, dan keharusan kita untuk menjaga diri daripada sifat 4 tadi, ya, panjang angan-angan, sombong, apalagi hasad, atau lagi apa? Kibir, sombong, atau lagi apa? Terburu-buru, istijal, ya. Fala budda min ma'rifati haqiqatiha wahdaha. Kita udah dengerin tentang efek buruknya nanti. Sekarang mau nggak mau, kata Imam Ghazali, lo mesti tahu dulu, ya, sebenarnya hakikat dari 4 penyakit itu apaan sih? Kibir itu apaan sih? Panjang angan-angan apaan sih? Hasad itu apa sih? Al-istijal apa sih? Jadi kalau kita nggak tahu artinya, maknanya, batasannya, percuma aja kita tahu efeknya. Fabayyana lana dzalika lina'rifa kaifan tariqu ila tahaffuzi anha. Maka kami menerangkan, ya, tentang makrifat, pengenalan, jalan menuju memelihara daripada 4 perkara tadi. Kalau kita, maka jelas buat kita apabila kita udah kenal, udah tahu makna hakikat 4 penyakit tadi, batasan-batasannya, ya, maka jelas bagi kita untuk bisa menjaga diri kita dengan jalan yang sesuai agar terbebas dari 4 penyakit tersebut. Yang penting tahu dulu makrifatnya. Ya, kibir apaan sih, batasannya kibir tuh? Kemarin kan efeknya itu. Ya, akibatnya kalau kibir begini, sekarang nih tentang definisi daripada 4 penyakit tersebut. Fa'lam anna fi kulli wahidatin minha kalaman katsiran. Ya, tahuilah sungguhnya berbicara 1 dari 4 yang lewat kemarin udah panjang tuh. Waqad ashba'nal qawla fi kitabil ihya. Kami udah nerangin secara lebar, udah kenyang deh, udah lebar keterangannya tentang penyakit-penyakit hati dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wal asrar, begitu juga rahasia-rahasianya. Ya, dalam kitab Ihya udah banyak. Ya, keterangannya lengkap. Cuman kita kan nggak baca Ihya, panjangan Ihya, berat buat kita. Wa nahnu nadhkuru ma la budda min dzikrihi. Tapi sekarang kami bakalan sebutin, ya, yang paling penting-penting aja, yang mesti disebutin aja deh. Wala yaqul ghina anhu, ya, jangan merasa terkaya, jangan merasa cukup. Udah kenal kibir gini, diulangin lagi sama dia. Nih ringkasannya begini nih, tentang 4 penyakit yang mesti dihindarin. Fanaqulu wabillahi taufik. Maka kami ucapkan hanya kepada Allah lah kita minta taufik hidayat. Amal penyakit pertama, panjang angan-angan. Ya, ini hakikatnya, ini makrifatnya. Apa sih panjang angan-angan? Kemarin kan efeknya itu. Faqala aksaru ulama'ina, kebanyakan ulama kita berkata rahimahullah ta'ala, Allah sayang pada mereka, innahu iradatul hayati li waqtil mutarakhi bil hukmi. Ya, seorang kepengen misalnya panjang umurnya, hidupnya panjang, ya, al mutarakhi, yang berkelanjutan, bil hukmi, dengan pasti. Panjang angan-angan apa ya? Oh, besok gue mau nih, nanti gue mau nih, bulan depan. Seakan-akan dia udah pasti tuh nyampe waktu yang ditentuin sama dia. Itu nih panjang angan, paham? Dengan bil hukmi, dengan kepastian. Kecuali dibilang insya Allah besok, atau enggak panjang angan-angan, karena disandingkan dengan nama Allah. Kalau dibilang besok gue bakalan gini nih, umur 30 tahun bakalan kaya gue begini nih, nah, itu namanya orang yang panjang. Paham ya? Tuh, bil hukmi, dengan pasti dia tentuin. Wa qisarul amali, nah, orang yang pendek angan-angannya, tarkul hukmi fihi, tuh, ninggalin merasa pasti dalam angan-angannya. Bi ain tuqayyidahu bil istisna'i bi masyiatillah wa ilmihi fi dzikr. Dengan apa dihilangkan kepastiannya? Dengan dia kaitkan, ya, pengecualiannya dengan ketentuan Allah. Insyaallah, kata insyaallah gue bakalan sukses nanti, umur 5 tahun lagi bakalan kaya, boleh. Itu bukan orang yang panjang angan, karena dikaitkan itu kebaikan dengan keinginan Allah, dengan ketentuan Allah. Itu pendek anganan. Kalau emang Allah tentuin, insya Allah gue bakalan, kalau Allah yang tentuin.
au bisyarti as-silahi fil iradah, atau dikaitkan dengan suatu kebaikan yang diinginkan. Ya, kalau umur gue sampai 5 tahun nih, gue bakalan pergi haji ya. Gue bakalan belajar nih, bakalan bisa nih gue nih gitu. Dikaitkan dengan suatu kebaikan yang akan dikerjakan sama dia. Ya, itu masih termasuk orang yang pendek angan-angan, karena ada harapan dia mau berbuat baik. Faizan, kalau gitu, in zakarta hayataka, kalau engkau sebutkan tentang kehidupanmu, bi anni aisyu ba'da nafsin sanin, ya, gue bakalan habis napas lagi, pasti gue napas lagi nih. Tuh, paham nggak? Au sa'atin sania, atau entar deh 2 jam lagi, atau jam setelah ini nih. Au yaumin sanin, atau besok, kita sebut nih, bil hukmi wal qat'i, dengan pasti besok gue bakalan datang, besok gue bakalan kelarin, gitu tuh. Ya, fa anta amilun, kau termasuk orang yang panjang, walaupun satu napas. Ntar napas kedua bagian lo, ntar detik kedua bagian lo misalnya, termasuk dia panjang, karena kan dia memastikan sesuatu yang nggak pasti itu, walaupun cuma sedetik, semenit, sejam. Anta amilun, kau orang yang tukang hayal, panjang angan-angan. Wadzalika minhu maksiatun, termasuk maksiat, dosa. Idh huwa hukmun, ya, kalau emang kita netapinnya secara pasti bil ghaib, dengan suatu yang kita belum kan belum tahu kita umur kita sampai kagak, ya, sampai semenit, sampai sejam, sampai besok belum tentu sampai. Kita bilang besok deh gue kerjain, tenang aja, pasti kelar. Wah, itu namanya kita dosa maksiat, panjang angan-angan. Fa in qayyadtahu bil masyiati wal ilmi min Allah, tapi kalau kita ikat dengan insyaallah, kalau Allah kehendaki itu, wal ilmi min Allah, ataupun ya kalau Allah kehendakin, Allah kepengen, mudah-mudahan kita minta sama Allah, gitu deh. Fakulta aisyu insyaallah, ya, dengan kau sebut gue bakalan insyaallah panjang umur, insyaallah panjang umur. Au in alimallahu anna Aisyah, atau kalau emang Allah, ya Allah, kalau engkau kehendaki, engkau tahu hidupku panjang ya Allah, gitu. Faqad kharajta an hukmil amal, maka engkau keluar daripada memastikan dalam angan-anganmu, kalau disandingin dengan kata-kata insyaallah. Paham ya? Nah gitu doang tuh, tapi berpengaruh banget tuh. Wawusibta bitarkil amal, dan engkau disifatkan orang yang meninggalkan angan-angan. Kenapa? Karena kita sandingkan dengan insyaallah, ya, bi masyiatillah. Wa kadzalika in aradta hayataka li waqti tsani qat'an fa anta amil, gitu juga. Jadi kalau kita memastikan kehidupan kita yang kedua, misalnya besok, nanti, tahun depan, atau nanti di yaumil kiamah gue bakalan begini, oh dikubur gue bakalan begini, fa anta amil, engkau adalah orang yang tukang menghayal. Wa in qayyadta iradatka bi syartis shalah kharajta an hukmil amali, kecuali engkau sandingkan nih dengan sesuatu yang baik, maka engkau keluar daripada orang panjang angan-angan. Ya kalau emang umur gue panjang sih, gue mau pergi haji nih dengan kebaikan. Kalau emang umur gue panjang, tanpa ada kepastian dalam waktu tersebut. Wawusibta biqisaril amal min haitsu taraktal hukma fihi, maka engkau disifatkan orang yang pendek angan-angan. Kenapa? Karena engkau menghilangkan kepastian tentang sesuatu yang gaib tadi. Pasti dia nggak sebut. Kalau emang umurnya panjang ya boleh gitu. Kalau emang ada waktu, gue bakalan nih. Apalagi tambah insyaallah. Fa'alaika bitarkil hukmi fi dzikril baqa wa iradatihi, maka seyogyanya sepantasnya engkau ninggalin tuh kata-kata pasti, ya, dalam membicarakan tentang al-baqa, ya, al-baqa artinya kelanjutan hidupmu misalnya,
Ya, wa iradati atau keinginanmu. Jangan kayak pasti deh, insyaallah aja diganti insyaallah. Insyaallah, tapi jangan buat mainan. Ya, besok datang ya, insyaallah insyaallah. Jam 7 ya, insyaallah insyaallah. Kita mau jam 9, enggak boleh tuh buat mainan itu. Ya. Wal murad bizikri zikrul qalb. Disebut zikir adalah disebutkan dalam hati. Kepengenan kita nih, wah besok gue bakalan begini nih, gue pasti begini nih, gue bakalan juara nih. Jangan. Ya walaupun dalam hati. Emang timbulnya di hati itu perasaan. Summal murad minhu at-tautin. Kemudian dari pengingatan dalam hati berkembang, ditambatkan, dinyangkutin, jadi benar-benar seakan-akan pasti. Ya, ala dzalika, atas keinginan tersebut, wa tasbitu, dan menetapkan lil qalbi alaihi, ya dalam hati kita seakan-akan pasti besok. Itu enggak boleh. Ya, udah pasti besok bakal nih pasti gitu. Jangan. Sampai begitunya tuh dari tasawuf. Ya, kalau mau tetap disandingkan dengan keinginan Allah. Insyaallah, ya Allah tolongin ya Allah, mudah-mudahan ada waktu ya Allah tolongin, mudah-mudahan Engkau ridhoin tercapai nih, begitu. Ya, dimasukkan tentang keberadaan Allah dalam cita-cita kita. Fafham dzalika rasyidan insyaallah. Udah deh. Pahamin deh. Mudah-mudahan gampang kau dapat petunjuk dari Allah Taala. Ngerti ya? Pokoknya boleh kita doang kalau kita tautkan kan insyaallah. Tapi hati kita tetap berharap sama Allah. Gimana? Jadi insyaallah ya Allah tolongin, dalam hati Allah tolongin mudah-mudahan. Jangan kita paksain dengan kemampuan kita, jangan. Ya, kita nggak bisa mastiin apapun itu juga. Umurnya kita nggak pasti, apalagi kerjaan. Ya, insyaallah. Summal amalu darban. Ya. Amal itu, cita-cita itu, ya, ada dua macam. Amalul ammah, ya, pertama cita-cita yang secara umum, wa amalul khassah. Yang kedua cita-cita secara khusus. Fa amalul ammah, ya, cita-cita secara umum, anturidal hayata wal baqa'a li jami'id dunya. Ya, orang pengen panjang umur, pengen senang-senang di atas dunia selama-lamanya. Wa tamattu'i biha, dan bersenang-senang di atas dunia. Wa hadhihi maksiatun mahdhah, dan ini udah pasti adalah keinginan yang berdosa. Panjang angan-angan dosa nih. Kalau pengen hidup kekal tapi pengen senang-senang di dunia. Wadidduha qisrul amal. Lawanannya pendek angan-angan. Ya udah dah. Ya, belum tentu panjang umur, belum tentu sampai umurnya gitu aja. Qala Allah Ta'ala terangkan, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka orang-orang yang kafir, ya. Mereka memakan makanan di dunia seenak-enaknya. Wa yatamatta'u, dan mereka bersenang-senang di dunia seenak-enaknya. Wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun, dan mereka dibohongin, ya, dengan panjang angan-angan. Fasawfa ya'lamun, pasti mereka bakalan tahu, bakalan kejadian yang sebenarnya nanti hakikatnya. Ya, orang-orang yang lupa sama Allah, lupa ibadat, lupa zikir, kebanyakan panjang angan. Besok gue mau nih, bulan depan mau nih, tahun depan mau nih. Padahal belum tentu umurnya sampai tuh kepada tujuan dia, belum tentu umurnya sampai panjang umurnya. Wa amal khassah, adapun amal khassah, angan-angan yang khusus, fa in turidal baqa, ya, dia kepengen panjang umur, wal itmam amali khairin fihi, tapi ada cita-cita mau berbuat baik. Ya, tahun depan deh gue mau pergi haji ya, tahun depan gue mau umroh gitu, paham ya? Dia nggak kayak insyaallah tahun depan gue mau pergi haji ya, tahun depan kali nih dipanggil nih umroh nih, nah, gitu ya. Ya, ada disandingkan dengan perbuatan amal baik. Khatarun katanya, waduh, ini tetap jadi khawatir juga. Kenapa? Bahwa mala yastayqinus salah lau fi, belum tentu, ya, walaupun perbuatan baik nih belum tentu jadi baik buat dia. Fa innahu rubama yakunu khairan mu'inin, ya, maka sungguhnya mungkin aja nih yang diharapkan dia perbuatan baik. Tahun depan gue mau umroh, mau haji nih, mudah-mudahan panggilan nih Pak tahun depan nih.
La yakunul abdi fihi au fi itmami salahun. Belum tentu kalau dia kerjain jadi baik buat dia. Sampai nih tahun depan dapat panggilan umroh haji, belum tentu jadi baik buat dia. Ya, kok bisa begitu? Fi itmamihi, ya, belum tentu jadi baik kalau dia sempurnain itu belum tentu. Salahun, jadi baik buat dia bi ayyaqa'a bisababihi fi ujbin wa afatin la yaqumu biha. Mungkin aja ya dalam ngerjain pekerjaan umroh maupun haji tadi nih contohnya nih, ya hatinya dihinggapi dengan rasa ujub, sombong diri, nanti timbul riya, nanti timbul lagi sum'ah, timbul lagi kibir. Belum tentu tahun depan nih gue pergi haji, ya dapat panggilan nih berangkat bulan ini tanpa kata insya Allah. Kan pekerjaan baik tuh harapannya belum tentu baik buat dia. Kenapa? Karena walaupun dia kepengen tuh beribadah, ya belum tentu tuh ibadahnya baik buat dia. Nanti ada mungkin penyakit hati yang bisa merusak ibadahnya dia. Ya, la yaqumu biha hadzal khair, maka nggak jadi baik tuh. Kebaikan itu yang tadi baik nggak jadi baik buat dirinya. Kenapa? Karena jadi nggak faizan laysa lil abid, ya kalau gitu nggak bagi seorang hamba, ya idza tada'a fi salatin aw shaumin aw ghairihi ay yahkuma bi annahu yutimmahu. Ya. Jangan seorang kalau kepengen ngerjain suatu kebaikan, puasa, salat, sedekah, gue pengen bikin yang sempurna, itu nggak boleh. Merasa dirinya bisa nyempurnain tuh kebaikan. Idh huwa aibun, ya padahal dirinya nanti kerjaannya cacat. Karena kita nggak bakalan sempurna sembahyang. Wah, ini gangguan setan juga nih. Jadi waswas, Allahu Akbar, Bismillah. Wah, belum sempurna nih. Udah deh, lewatin aja deh. Karena kita nggak mampu deh. Yang rukun-rukun aja udah. Dan kalau kita ikutin tuh godaan setan sempurna, nggak bakalan bisa sempurna. Udah, jadiin aja. Mungkin ada khauf, ada raja. Datang khauf nih, nggak sempurna. Iya, tapi rajanya mesti ditimbulin juga. Udah deh, Allah nggak perlu ibadah kita, jalan perintah doang udah. Serah Allah deh. Wala yaqsida dzalika qat'an, dan janganlah engkau berniat itu pasti gue sempurnain, pasti gue bakalan pergi berangkat, pasti gue bakalan khatamin Quran. Li'annahu rubbama la yakun lahu fi salahun bal yuqayyidu dzalika bil istisna aw bi syartis salah. Ya. Belum tentu kerjaan baik yang dia pengen kerjain jadi baik buat dia. Ya, tapi dikecualikan dengan diikat dengan syarat kebaikan, misalnya liyakhsula min aibin al-amal, ya insyaallah gue mau kerjain nih, ya kalau Allah tolongin insyaallah gue mau kerjain sebaik-baiknya, tapi bukan sempurna, insyaallah gue mau kerjain sebaik-baiknya kalau Allah tolongin, kalau Allah bantu, Allah kehendakin. Itu makanya diselipin kata insyaallah aja deh, biar kita nggak jadi panjang angan, insyaallah gue mau kerjain sebaik-baiknya. Menurut kita belum tentu menurut Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman Nabi, buat Nabinya Muhammad SAW, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Ya Rasulullah, jangan kau berkata nih tentang suatu, sungguhnya aku pasti bakalan kerjain besok. Dia bilang besok deh. Kata Allah, jangan ngomong pasti besok, illa ayyasha'allah, kecuali engkau sandingkan dengan insyaallah. Itu surah Al-Kahfi itu. Mungkin deh insyaallah deh, insyaallah. Ya. Wa dhiddu hadzal amal fi ma qala al-ulama an-niyatul mahmudah wallahu alam. Nanti yang bisa ngelawan tuh panjang angan-angan, kita kepengen nih gimana nih? Ya, niat yang ikhlas. Ya Allah. Kalau niat ikhlas sebut nama Allah enggak? Ya Allah. Mau nenek gitu. Jadi disandingkan dengan iradah Allah, kemauan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dulu dah. Ya, nah, biar kita kebagian semuanya. Ada yang mau pawai. Jadi pawai enggak? Insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita baca manfaat. Ya, hakikat daripada panjang angan-angan jangan kita mastiin itu aja. Mastiin entar atau nanti atau besok, kecuali dengan kata-kata insya. Dan hati kita jangan merasa diri kita mampu sampai.
kecuali kita tautkan dengan kekuasaan Allah, kemauan Allah kalau Allah kehendaki. Makanya dalam keinginan kita, niat kita ada doa, ya Allah mudah-mudahan bisa. Dia paham ya? Itu namanya batasan panjang angan. Ya, kita tadi udah baca doa akhir tahun, kita baca awal tahun. Sebelum ditutup, ya, ada sedikit naskah tentang Al-Imam Hujjatul Islam Hamid Al-Ghazali. Waktu beliau ada di Mekah depan Ka'bah, ya, di malam tahun baru, beliau lagi bermunajat, berdoa, iseng, ya, nanya temennya, mana ya Khidir alaihissalam ya, gue pengen nanya, tiba-tiba datang Nabi Khidir alaihissalam. Ya, emang dari kecil, dalam kisahnya Imam Ghazali udah berteman dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam dari kecil, ya, dari kecil. Kemudian Nabi Allah Khidir alaihissalam, ya, nemuin Imam Ghazali, nanyain mau apaan. Ya, kemudian diterangin apa ibadat yang aku kerjakan yang paling bagus pada malam tahun baru ini. Maka Nabi Khidir ajarin kepada Imam Ghazali, bangun malam, kemudian angkat tanganmu, munajat pada Allah Ta'ala. Bangun malam, sholat 2 rakaat paling kurang. Ya, kemudian angkat tangannya, berdoa pada Allah Ta'ala. Ini doanya nih. Ya, doa awal tahun. Dibaca sekali deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inni as'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in an taghfira li ma madha wa tahfazani fima baqiya ya arhamar rahimin. Allahumma hadhihi sanah jadidah muqbilah lam a'mal fi ibtidaiha amalan yuqarribuni ilaika zulfa ghaira tadarru'i ilaika fas'aluka an tuwaffiqani lima yurdika anni minal qiyami bima laka alayya min ta'atik wa alzimni al-ikhlasa fihi liwajhikal karim fi ibadatik wa as'aluka itmama dhalika alayya bifadlika wa rahmatik. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi sanah al-muqbilah yumnaha wa yusraha wa amanaha wa salamataha wa a'udzu bika min syururiha wa dururiha wa usriha wa khawfiha wa halakatiha wa arghabu ilaika an tahfadha alayya fiha dinina alladhi huwa ismatu amrina wa dunyana allati fiha ma'ashina wa tawaffiqna fiha ila ma yurdika anna fi ma'adina ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina
محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin. Setelah dibaca alhamdulillah salat salam Nabi, para anbiya dan mursalin dan keluarga mereka yang berdoa pada Allah, ya Allah aku belum berbuat amal apa-apa yang bikin aku dekat dengan Engkau, maka tolong aku, kasih hidayah aku, tunjukmu biar aku berbuat amal yang baik yang Engkau deman dengan ikhlas sehingga Engkau terima, dan aku minta perlindunganmu daripada segala kejahatan-kejahatan. Dengan datangnya tahun baru, minta kebaikannya, kemudahannya, keamanannya, keselamatannya, dan aku berlindung pada Engkau daripada keburukannya, kejahatannya, kesulitannya, kekhawatirannya, kehancurannya. Dan aku berharap Engkau jaga agamaku, Engkau jaga duniaku, dan Engkau jaga akhiratku. Dan Engkau beri taufik pada Engkau sehingga Engkau redha kepada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, kalau yang nggak bisa baca Arab nih, bahasa Indonesia nya bisa baca alhamdulillah, baca salawat, minta Allah bahasa Indonesia nggak apa-apa. Allah juga bisa bahasa Indonesia, bisa nggak Allah bahasa Indonesia? Ya mudah-mudahan Allah terima semua nih doa-doa kita, Allah kabulkan harapan kita, yang kurang orang Allah sempurnain nama kita semua. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, yang anak-anak kitab, nasihatnya kitab semuanya, yang bangun masjid, makmurin masjid, mahmud mensalim kita, yang baik kita, Allah ampuni dosa salahnya, Allah tutup aib-aib kita, Allah perbaikin dari kita, takdirin nasib kita baik di dunia pun di akhirat, Allah jadikannya tahun-tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah ini, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah berikan hajat minta kita, mudahkan urusan kita, Allah angkat segala musibah, makruha, bala, penyakit, Allah ganti dengan afiat, sa'adah, barakah dan karamah buat kita semua. Dan Allah panjangkan umur kita, keluarga kita dalam hayatun thayyibah fi ta'atillah fi ta'at Rasulullah. Bila sampai ajal kita, Allah wafatkan semua dalam keadaan husnul wa iman Islam, cinta Allah, cinta Nabi Muhammad sallallahu, tambah berkah nih majlis buat yang ngajar, yang belajar, yang hadir, yang lain yang cinta berkata masyamil katsira daima fil akhirah hadhihi an-niyyah wala kulli niyyah salihah nafi'ah jamila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya kafiyal bala'i minal bala'i qablun as-sama', ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala'i minal bala'i qablun as-sama', ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala'i minal bala'i qablun as-sama', ya Allah 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 ya Rabbana i'tarafna أننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا.